सत श्री अकाल जी। न्यूज़ ओनली देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरशरण कौर लेके हाजिर हां पंजाब बुलेटिन। सब तो पहले एक नज़र हेडलाइंस ते। डिप्टी रजिंदर बाजवा ते डिप्टी कमिश्नर ने बटाला अनाज मंडी का किया दौरा। अनाज मंडी के आड़ती भाईचारे नाल कीती गलबात। आड़तियां नूं आ रही मुश्किलों का हल करने का दवाया भरोसा। जथेदार अकाल तख्त ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने मंजी साहब गुरुद्वारा साहिब का किया दौरा। कहा लोगों के मनां विचों कोरोना वायरस का डर कढना जरूरी। बठिंडा में लॉकडाउन की उडरियां ने तज्जियां। राशन नूं लैके लोड़वंदां वल्लों कीता गया प्रदर्शन। सरकार वालों लॉकडाउन दौरान टोल प्लाजा बंद करने के हुक्मां की अणदेखी। लुधियाना दे विच टोल तो लंघण वालियां तो वसूले जा रहे हैं टोल। लुधियाना एसीपी अनिल कोहली नूं बरनाला पुलिस ने दी श्रद्धांजलि। बरनाला के एसएसपी ने पुलिस मुलाजमां नूं वंडियां सेफ्टी किटां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब के मंत्री तृप्त रजिंदर बाजवा सरकारी खरीद का अनाज मंडी में चल रहे कामों का जायजा लैण लई बटाला अनाज मंडी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर जनाब मोहम्मद इशफाक भी मौजूद रहे। इस मौके उन्होंने वल्लों आड़ती भाईचारे के नाल गलबात की गई और उन्होंने आ रही मुश्किलों को सुन के उसका हल छेती कढ़ण का विश्वास दिवाया गया। जी मंडी बोर्ड की पॉलिसी है वो असी सारी बैठ के आड़ती एसोसीएशन के नाल परसों मीटिंग की सी। उहदे सर असीं ये फैसला किया है कि जिन्नी किसी आड़ती की पिछले साल की खरीद हैगी है, क्योंकि असी मन के चलते भी 35 दिनों अपना काम मुकम्मल हो जाएगा, तो उन्हें 35 के भाग कर लीए। तो एक ट्राली आम 70 कुंटल की मन के चलीए तो 70 ना भाग कर ली। उन्हें पास रोज़ एक आड़ती मिलणगे, रोज़ाना मिलणगे। और ये अनुसार गुरदासपुर जिले में 2500 पास चाहिए ने। समस्या की आ रही थी कि सानू हुण ताईं पास 1200 या 1400 आ रहे थे। कल मैं सैकटरी मार्केट कमेटी जी गल की थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की सी। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान के सर ने कहा कि सानू एक दिन के 2500 पास रोज़ के मिलने शुरू हो जाएंगे। उधर हर आड़ती ने जिन्नी वो पिछले साल की खरीद है उन्हें प्रपोर्शनेट वैसे डेली पास मिलने, सो किसी नुकसान नहीं होगा। ये पास जो बटाला या गुरदासपुर दी मेन मंडियां जो शुरू हो गया काम, पर जो आस पास इलाके के मंडियां पैंदियां उत्थे हाले भी पास नहीं। सो उही गल है कि जो 1400 पास मिलणगे कितना ना कितने कमी रहेगी। सो एक अद्धे दिन के क्योंकि अभी कणक भी घट आ रही सी, मैनू आस है भी कल तक ये 2500 पास आने शुरू हो जाएंगे तो सारे पासे काम शुरू हो जाए। काम ऐतकी थोड़ा जहा सख्त है बीमारी करके ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਗੇਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਆ 12% ਦੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 13 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਗਿੱਲੀ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਪੱਕਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੱਟਣ, ਭਾਵੇਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਰ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲੇ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੁੱਕਣ। ਸਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਵੀ ਚੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਜੀਰੀ ਵੀ ਬੀਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਜੈਕਾਰੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਮਈ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 3500 ਕਰੋੜ। ਚਲੋ ਉਹ ਭੈਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੀ ਜਾਏ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦਾਨ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਐਸੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਾਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। जथेदार अकाल तख्त ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने मंजी साहब गुरुद्वारे मत्था टेकिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सारी दुनिया के पैर विस्तार चुके कोरोना वायरस को हराने के लिए लॉकडाउन हल बिल्कुल नहीं है। इस हराने के लिए दुनिया के लोगों के मनां विचों कोरोना वायरस का डर कढ़ना होगा, तां ही असीं इस हरा पावांगे। चलो सरकारां ने लॉकडाउन किए है
ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਖਾਣ ਪਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਭੈ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਖਾਣ ਪਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਦੇ ਹਾਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਬੀਜਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰਤਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜੀ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨਾਜ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁੰਬਦ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਗੁੰਬਦ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਤੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਭੁੱਖੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਬੈਠੀ, ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੇਲੀ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਣਕ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਕਣਕ ਕੱਲੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ। ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ, ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਨਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ। ਮੱਲੇ ਦਾ MC ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ? MC ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਚਲਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਟੋਨੀ ਹੈ MC ਉਹ ਇਹਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਜਮੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਜ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਸੇ ਪਾਸੇ MC ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਵੋਟ ਪਾਈਏ, ਛਿੱਤਰ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਣਕ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਆਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਮਾਂਜਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਹਰੀਓਮ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ, ਕਣਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ। ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਆ 3 ਨੰਬਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਮੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ। ਹਰੀਓਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਰੀਓਮ ਜੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਿੰਗਾ टोल प्लाजा है। टोल की पर्ची 130 रुपये कटी गई, सरकार द्वारा बंद है और अभी हमारे से लिए हैं। कौन सा टोल है? फ्लोर का। फ्लोर का? हाँ जी। आप क्या मान करते हैं जाते हैं? हाँ जी। लॉ कहता है कि 3 महीने बाद 3 महीने पर्ची नहीं चलती है। करो करो। तो पर्ची कटी गई है जी, टोल तो पर्ची कटी गई। टोल से पर्ची कटी गई। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਫਤਿਆਬਾਦ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, 111 ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 19 ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਾ ਸ਼ੈਲਰਸ ਲਏ ਹੈ ਤੇ 59 ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 33 ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 33 ਫੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 33 ਫੜ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ 111 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਅਪੀਲ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮਕਸਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1-1 ਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ, 1-1 ਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਮਚਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਨਾ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਥ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਆਲ ਦੀ ਟਾਈਮ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 1-1 ਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਇੱਥੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਸਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆੜਤੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟਾਈ ਅਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆੜਤੀਸ ਨੇ। ਉਹ ਫਾਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਫਸਲ ਰੈਡੀ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਾਤਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਵਾਕ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਪੂਰੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ, ਫਰੂਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਦੈਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਹਾਊਸਿਸ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਈਵਨ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਝਬਾਲ, ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ them all। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਕਰੀਬ 20% ਦੀ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਪਰ ਮੰਥਲੀ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ
ਤੇ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੱਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਸਾਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਵੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਆਮ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਲੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਰਨਾ ਸਥਿਤ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਗਲਵਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਆਮ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਸਰ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਜੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਪਾਸ ਰੇਟ ਬਣੇ। ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨੂੰ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਗੱਲ ਉਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਪੰਪ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਆ, ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਟੇਬਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੁਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਟੀਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਕਾਇਦਾ, ਹਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਆਰਟੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਸ ਨਿਕਲਣੇ ਹੀ। ਪਾਸ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਕਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਾਸ ਵੰਡਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਆੜਤੀਆਂ ਮਾਸਕ ਹੋਵੇ, ਗਲਵਜ਼ ਹੋਵੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗਾ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ, ਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਈ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਲੇਬਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਸ ਜਿਸਲੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਮੰਡੀ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ ਕਈਆਂ 'ਚ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਵਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਧੀਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਹੱਦ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸਹਿਤ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਵੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਆਲਪੁਰ ਕੋਟਪੁੱਡੀ ਤੋਂ ਦਿਆਲਪੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ? ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਸਖਤਾਈ ਆਪਣਾ ਹੈਗੀ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬਾਂਡਰੀ ਮਾਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਲੋਂ ਅਨਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਬਣਿਆ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਉੱਧਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਸੀ,
ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਆ ਹਰੀਕੇ ਭੇਜੋ, ਦਵਾਈ ਹਰੀਕੇ ਭੇਜੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਇਆ ਹਰੀਕੇ ਆਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਊਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਗੇ ਰਾਗੀ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਖੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਵਾਇਆ ਹਰੀਕੇ ਭੇਜੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 6:30 ਵਜੇ ਐਸਐਚਓ ਪੂਰੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਬਰ ਮੰਜੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਪ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਹੈਂ, ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਓ ਜੀ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਹੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛਡਾਣ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਤੇਰੇ ਡਾਂਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ? ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਮਾਰਿਆ? ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਦਵਾਈ ਆਪਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ ਠੀਕ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਖੜੇ ਨਿੱਕੇ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਨੀਰ ਪੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਪਈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਡੇਲੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ FIR ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? FIR ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਅਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ। यहाँ पर आइसक्रीम का काम करने आइसक्रीम की फैक्ट्री में आया था। अब उन्होंने ताला लगा दिया है और कहते हैं यहाँ से जाओ, तो हम जाएं तो कहाँ जाएं? ना हमारे पास पैसा है ना खाने के लिए कुछ है। अब बोलो ऐसे में क्या किया जाए? हमारे लिए या तो हमारे पिंड पहुँचाया जाए, गांव पहुँचाया जाए, या फिर हमारे लिए खाने पीने के लिए राशन दे। हमारे बीवी बच्चे वहाँ पर पड़े हुए हैं और हम यहाँ पर रहेंगे। चलो हमारे लिए खाने पीने के लिए दे भी देंगे तो हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमारे लिए या तो अकाउंट में पैसे डालें, खाना पानी के लिए राशन पानी दें। मानसा पंजाब में काफ़ी टाइम से हम रह रहे हैं। हम मजदूर पेशेवर जो यहाँ हैं, कोई POP का काम है, पत्थर का काम कर रहा है। हमें जो काम करने की सुविधा नहीं है और हमें सरकार परेशान करके यहाँ रख रखी है। हमें या तो राशन दे और खाने पीने की व्यवस्था करे, अकाउंट में पैसा डाले। और हम लोग हमारे ऊपर हम एक जिम्मेदार आदमी हैं, हमारे बच्चे वहाँ मर रहे हैं सोच में हम यहाँ मर रहे हैं।
हमें कुछ अगर नहीं कर रहा है, जिस तरह कोटा में राजस्थान से बच्चों को भेजा है, क्या वो अपने माँ बाप के बच्चों, हम अपने माँ बाप के बच्चों नहीं हैं? हम वहाँ तड़प रहे हैं और हमारे बच्चे घर पे तड़प रहे हैं। योगी मोदी सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग सारे बंदों को, जिस तरह कोटे के बच्चों को निकाल के घर भेजा है, उसी तरह हम लोगों को पंजाब से निकाल के हमारे जो है यूपी अम्बेडकर नगर भेजा जाए। हम लोग यहाँ पे 7-8 साल से रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या को उधर तो कुछ नहीं है, लेकिन सर कोरोना की वजह से सारी समस्या हो गई है। हम लोग बिल्कुल कमरे में बंद हैं। सिर्फ पहले तो रोटी मिल जाती थी, अब क्या है, राशन मिल गया, एक दिन मिल गया, तब से कोई खबर लेने वाला नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग खाएं या मरे कोई पता, सरकार को ना पता है ना तो किसी को भी कुछ खबर नहीं है। हम तो यहाँ पे किसी तरह तो अपना पेट भर रहे हैं, चलिए सरकार दे रही है, लेकिन हमसे सबसे ज़्यादा समस्या है हमारे गाँव की, हमारे घर की है। बीवी बच्चे माँ बाप सब वहाँ पे परेशान हैं। सब सोच रहे हैं कि आखिर में वो लोग वहाँ पे परेशान, हम लोग यहाँ परेशान हैं। अब मेरी सरकार से यही निवेदन है कि हमारे आप अकाउंट में पैसे डाल दिया जाए या तो हमको घर भेज दिया जाए। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਭੇਜਤੀਆਂ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਜਦੋਂ ਭੇਜਤੀਆਂ ਡਰਾਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਟ੍ਰੇਨਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ 300 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਾਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਲੀ ਵੇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਲਰੀਆਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਈਜ਼ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ। 2 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਬੀਟੈਕ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਲਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਲਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਾਡੀ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੀ। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲਜ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਆ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਐਮਟੈਕ ਕੋਰਸ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ 2003 ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਗਰ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰਲੇ ਫਰਵਰੀ ਐਂਡ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ITI ਦੀ ਬਹਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆਈ ਆ ਕਿ 2004 ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੀਸਰਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਡੇਲੀ ਵੇਜਸ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਕਸਬਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨੂੰ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਸਪੀ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਨੇ ਝਟਪਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਉੱਤੇ 317 ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲੀਲਾ ਵਗੈਰਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਤਬਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਡੀਐਸਪੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਵਾਈਏਟ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹੁੰਚੀ। 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਐਸਐਮ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰੂੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੇਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜੰਮਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਆਏ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲੇ ਭੇਜਤਾ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਬੱਚਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ICDS ਵਾਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪੰਡੋਰੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਕੂੜਾ ਵਗੈਰਾ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ SHO ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਨੰਬਰ 75 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 317 IPC ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਛਾਣਬੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰਾ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ACP ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ SSP ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਯੋਧਾ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ SSP ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ACP ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਪਹਿਲਾ ਕੋਵਿਡ ਯੋਧਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮਨ ਆਪਣਾ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਾਰੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਸਮੇਂ ਪਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਗੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਮਾਸਕਸ ਹੈਗਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੱਗ ਦੇ ਕਵਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ C, ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵਸੀਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੀਪੀ ਕਿੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਵਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਪਲ ਨੰਬਰ 'ਚ ਨੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ, ਸੋਪਸ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਐਂਡ ਓਵਰਸ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਓਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਲਾੜੇ ਸਮੇਤ 5 ਤੋਂ 7 ਹੀ ਬਰਾਤੀ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਆਇਆ 5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਔਕੜ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਿਆ ਜੀ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ तो नहीं, फिर जो आप लगना पैंदी ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਿੱਥੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 6-7 ਬਰਾਤੀ ਆਉਣ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਬਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੀ 5-7 ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 72 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਪਏ ਅਤੇ ਪਾਠੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਿਰਫ 90 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਾਠੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਈਦਾ, ਖਾਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਵਾਈ ਵਰਤਦੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਵਾਈ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਏ। 72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾ, 1.5 ਘੰਟਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਉੱਥੋਂ ਵਰਤੀ ਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਨਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਏ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਬਸ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਏ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲਈ ਸੀ? ਹਾਂ, ਦਵਾਈ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਵਰਤੀ 20 ਦਿਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਵਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਤਾ? ਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹੀਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਰੱਖੀਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਜੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਹਾਂ, ਕਾਲ ਜੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ? 1.5 ਘੰਟੇ 'ਚ। ਵਾਪਸ ਵੀ 1.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਸਟ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।